भगवद्गीता पाठमन्त्रस्य भगवान् वेदव्यास ऋषि अनुष्टव चन्दा श्रीकृष्ण परमात्मा देवता अशोचानशोचस्तान् प्रज्ञावादां च वाससेति बीजं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकां शरणं व्रज इति शक्ति अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचैति किलकम् श्रीकृष्णवित्तर्थपाठे विनियोगम् ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन प्रथितं पुराण मुनिनामुक्ते महाभारते अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशोऽध्यायिनीं भगवत्पावनशं ददामि भगवद्गीते उपदेशे नमस्ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय तवत्तनेत्र येन दया भारततैलपूर्णं प्रज्वालित ज्ञानमयं प्रदीपं प्रपन्नपारिजाताय पुत्रवेन्द्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः सर्वोपनिषदो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थवस्य सुधीर्भक्ता दुग्धं गीतामृतम् वसुदेव सुतं देव कंसचारुणमर्दन देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ
ओम विश्वात्मतटा जयद्रजला गंधार नीलोत्पला शल्यग्रामोति दिवेन वहनी कर्णेन व्याकुला अश्वत्थामभिकर्ण गौरवकरा दुर्योधनमर्दिनी शोर्तिना खलु पाण्डवै रणनदी कवर्तमकेशव पराशर्यवच सरोजमवलां गीतार्थगन्धविकटं नानाज्ञानं केशव हरिकथा संबोधनाबोधितं योगे सज्जनसर्पदैरहरः विप्यमानं मुदा भारतपङ्कजं कलिमलप्रदक्षिणस्य मूकां करोति वाचालं अंगुलिलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रामरुतस्तन्नन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः सङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगेन यस्यान्तं न विदुषरासुरगणं देवाय तस्मै नमः ॐ नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरये ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भगवद्गीता चतुर्थ अध्याय एकविंशति श्लोक निराशीर्जत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालवसन्तुष्ट द्वन्द्वातीत विमर्शः समसिद्धावसिद्धो च कृत्वा वीरां निरन्तरे सन्तस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसा जगया चरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ॐ ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तद्गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेव परे जगत् योगिना पर्यपासते ब्रह्मज्ञानपरे जगत् यज्ञेनैव पूजोपति सप्तादीनिन्द्रियाण्ये संयमग्निषु जुह्वति शब्दादिर्विषयानन्न इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नो जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे श्रद्धाय ज्ञानयज्ञश्च जपया संसिद्धं अपारे जुह्वति प्राणं प्राणापानं तथा परे प्राणापान गतिरुद्धा प्राणायामपरायणः परे नियताहार प्राणं प्राणेषु जुह्वति सर्वेभ्यः जगद्विद जगत्स्वरितकल्पषः ॐ ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना ॐ तत्सत् ভগবান জ্ঞান যোগের আলোচনা করছেন অর্জুনকে বলছেন নিরাশীর যত চিত্তাত্মা আশা শূন্য হয়ে সংযত চিত্ত হয়ে ত্যক্ত সর্বপরিগ্রহ সমস্ত পরিগ্রহ শূন্য হয়ে শরীরম কেবলং কর্ম
পূর্বনাপ্নৌতি কিল্বিষম। শরীরের দ্বারা কেবল নিষ্কামভাবে কর্ম করে যায় যে ব্যক্তি, যে ভক্ত, তারা কর্ম করো, কর্মের যে কলমশ পাপ তাকে লিপ্ত করতে পারে না। আমাদের কিভাবে কর্ম করতে হবে তার একটা জ্ঞানী ব্যক্তি যারা, তারা কিভাবে কর্ম করবে সেই কথাগুলি অর্জুনকে বলছেন। যদৃচ্ছা লাভ সন্তুষ্ট, মনে আসে যা আসে তাতেই সন্তুষ্ট থাকা। দ্বন্দ্বাতীত, সুখ দুঃখ শীতোষ্ণ এগুলি থেকে, দ্বন্দ্বের থেকে অতীতে থাকা, সহ্য করা। বিমর্ষণ, পরশ্রী কাতরতা বর্জন করা। সম সিদ্ধ অবসিদ্ধ, সিদ্ধি অসিদ্ধি দুইটাকেই সমজ্ঞান করা। এইভাবে যদি কাজ করে যেতে পারে তাহলে কৃত্য অপিন নিবদ্ধতে, কর্ম করো তারা আবদ্ধ হয় না। সঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিত চেতস যজ্ঞাচরত কর্ম সমগ্রম প্রবিলীয়তে। আসক্তি শূন্য হয় গত সঙ্গস্য, অর্থাৎ যাদের আসক্তি চলে গেছে, আসক্তি থেকে যে মুক্ত, গত সঙ্গস্য মুক্তস্য, এবং জ্ঞান অবস্থিত চেতস, সর্বদাই তাদের চিত্ত জ্ঞানে অবস্থান করে, জ্ঞানে বিচরণ করে, সবসময় বিচার করে চলে। তাদের চেতনা সবসময় জাগ্রত, যা ইচ্ছা তা করে ফেলে। যে কোনো কাজ করতে, কথা বলতে সবসময় জ্ঞান রাখে। এবং যজ্ঞাচরত কর্ম, বিষ্ণুর প্রীত্যর্থে সবসময় তাদের কর্ম অনুশীলন করে। যা কিছু করবে সব বিষ্ণুর প্রীতির জন্য। আমি যদি মন্দিরে ঝাড়ু দিই, ঝাড়ু দেওয়াটা আমার বিষ্ণুর প্রীতির জন্য, ভগবত প্রীতির জন্য। এখানে এই কাজটাকে আমি ছোট কাজ হিসাবে দেখব না। আপনার কাজ বামনে করে বলো না, আমাদের নিজের কাজ আমরা নিজেরা করতে পারি। সুতরাং এই কাজটা যদি ঈশ্বরে অর্পিত করে করা হয়, বিষ্ণুর প্রীতির জন্য করা হয়, তখন সেটা যজ্ঞকর্মই হয়ে যায় এবং তাতে সমগ্র কর্মের সেই বন্ধন প্রবিলীয়তে, প্রকৃষ্ট রূপে বিলীন হয়ে যায়। বন্ধন থাকে না, সেই কর্মের মধ্যে আর কোনো বন্ধন থাকে না। তো এর পরবর্তী শ্লোকে ভগবান বলছেন ভাবটা কীরকম থাকতে হবে। আমরা যে যজ্ঞের আহুতি প্রদান করি, একটা গীতার অন্যতম শ্লোক, সেই শ্লোকটি হচ্ছে 24 নম্বর শ্লোক, চতুর্থ অধ্যায়ে। ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির ব্রহ্মাগ্ন ব্রহ্মণাহুতম ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যম ব্রহ্ম কর্ম সমাধিনা। আমি প্রায় যজ্ঞে এই কথাগুলি বলে থাকি যে আমাদের সব কাজ আমরা ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করব। আমি করছি এই ভাব যেন আমাদের মধ্যে না থাকে। অর্পণ ব্রহ্ম, যে খুশিটা দিয়ে আমি আহুতি দিচ্ছি, খুশিটাও ব্রহ্ম। যে ব্রহ্ম হবি, অর্থাৎ যে গৃহীতগুলি আহুতি দিচ্ছি, সেই গৃহীতগুলিও ব্রহ্ম। ব্রহ্মাগ্ন, যে অগ্নিতে আমরা আহুতি দিচ্ছি, সেটাও ব্রহ্ম। ব্রহ্মণাহুতম, যিনি আহুতি দিচ্ছেন হোতা, যারা আহুতির আয়োজন করেছেন সবাই ব্রহ্ম। অর্থাৎ সবকিছুর মধ্যে ঈশ্বরকে দর্শন করা, সবকিছুর মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করা। এখানে আমাদের কারো কোনো কর্তৃত্ব নেই। এই শ্লোকটি দিয়ে ভগবান বুঝাতে চেয়েছেন একটা যজ্ঞের উপমা দিয়ে,
যেমন একটা যজ্ঞের মধ্যে ছোট বড় যা কিছু লাগে, যা কিছু প্রয়োজন হয়, সব কিছুকে আমরা ব্রহ্মজ্ঞানে ব্রহ্মচিন্তায় সেগুলিকে আমরা গ্রহণ করব। আমাদের মধ্যেও আমরা যা কিছু কাজ করি সারা পৃথিবীতে, সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আমাদের যারা যায় কাজ হচ্ছে, কেউ কম করছি, কেউ বেশি করছি, কেউ নিচের ক্লাসের কর্মী, কেউ উপরের ক্লাসের কর্মী, কিন্তু আসলে আমরা সবাই ঈশ্বরের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। সবার মধ্যে ঈশ্বর থেকে তিনি সবাইকে যন্ত্রের মতো পরিচালনা করছেন। ব্রহ্ম এবং তেন গন্তব্যম, ব্রহ্ম কর্ম সমাধিনা, যারা ব্রহ্মে সমাহিত চিত্ত ব্যক্তি, তারা তাদের গন্তব্যে ব্রহ্মই থাকে। সবকিছুর মূলে ঈশ্বর চিন্তাকে তারা মূল উদ্দেশ্য নিয়ে তারা কাজ করে। যেগুলি আমাদের আনুষঙ্গিক আমরা ব্যবহার করছি, সব কিছুর মধ্যেই ঈশ্বরের উপস্থিতি থেকে, ভগবানের উপস্থিতি থেকে। ছোট বড় কাউকে তুচ্ছ করে না, ছোটকেও তুচ্ছ করে না, বড়কে দেখে এক বেশি তাকে বেশি ফেভার করতে হবে সেরকম কোনো ব্যাপার নেই। বড় ছোট সবার জন্য, সবার মধ্যে ঈশ্বরকে দেখা, সবার মধ্যে ঈশ্বর দর্শন করা, তাহলে আমাদের সব কর্ম আমরা গন্তব্যে পৌঁছার জন্য আমাদের সহায়ক হবে। সমস্ত কর্মই আমাদের উপাসনায় রূপান্তরিত হবে। এক কথায় ওয়ার্ক ইজ ওয়ার্শিপ হয়ে যাবে, কর্মই আমাদের আরাধনা হয়ে যাবে। এবং বাপরে যজ্ঞং যোগিনা পর্যপাসতে ব্রহ্মাগ্নপরে যজ্ঞং যজ্ঞ নৈবপুজোপতি দৈবম এব অপরে যজ্ঞং যোগিনাও পর্যপাসতে। কোনো যোগী দেবতা উপাসনার মধ্য দিয়ে, তারা দেবতা পূজার মধ্য দিয়ে তারা যজ্ঞ করে। আর কেউ ব্রহ্ম অগ্নিতে, অপরে কেউ যজ্ঞের আহুতি দিয়ে থাকে। শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ান্যে সংযমাগ্নিষু যুগ্মতে, কেউ বা শ্রোত্রাদি অর্থাৎ কর্ণ এবং অন্যান্য যে ইন্দ্রিয়গুলি আছে, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে তারা সংযম রূপ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করে, অর্থাৎ তারা সংযম পালন করে, ইন্দ্রিয়গুলিকে সবসময় সংযত রাখে। কথা কম বলে, তাদের ভালো কথা শুনবে, খারাপ কথা শুনবে না, ভালো যেটা সেটা দেখবে, খারাপটা দেখবে না। এভাবে সংযম নিয়ে তারা চলে এবং সবসময় তাদের মন অন্তর্মুখী থাকে। সংযম রূপ অগ্নিতে তারা আহুতি প্রদান করে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে। আর শব্দাধীন বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু যুগ্মতি, ইন্দ্রিয় রূপ অগ্নিতে শব্দ, আমাদের যত শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ, এই পঞ্চতন্মাত্রাকে ইন্দ্রিয় রূপ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করে। সর্বাণি ইন্দ্রিয় কর্মাণি প্রাণ কর্মাণি চাপরে আত্মসংযম যোগাগ্ন যুগ্মতি জ্ঞানদীপিতে, সমস্ত ইন্দ্রিয় কর্ম এবং প্রাণকর্ম যা আছে আত্মসংযম রূপ অগ্নিতে কেউ বা আহুতি প্রদান করে। দ্রব্য যজ্ঞাস, তপোযজ্ঞা, যোগ যজ্ঞাস তথা পরে শ্রদ্ধায় জ্ঞান যজ্ঞাশ্চ জপেয় সংস্কৃত ব্রতা, যারা দৃঢ়ব্রত সাধক, তারা কি করে? তারা জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারা শ্রদ্ধায় বেদ উপনিষদ পাঠ, গীতা পাঠ, শাস্ত্রাদি পাঠের মাধ্যমে তারা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে। এটাও একটা যজ্ঞ, শ্রদ্ধায় জ্ঞান যজ্ঞাশ্চ। আর কেউ দ্রব্য যজ্ঞের আয়োজন করে জীবনে, কেউ তপস্যার দ্বারা তপযজ্ঞের আয়োজন করে, কেউ যোগাভ্যাসের দ্বারা যোগযজ্ঞের আয়োজন। অপানে যুগ্মতি প্রাণং, প্রাণে অপানং, তারপরে অপানকে প্রাণে আহুতি দেওয়া, প্রাণকে অপানে আহুতি দেওয়া। প্রাণাপান গতিরুদ্ধা প্রাণায়াম পরায়ণা
প্রাণ অপান দুইটাকেই রুদ্ধ করে কুম্ভক অবস্থায়। আমাদের প্রাণায়ামের মধ্যে তিনটা অঙ্গ, একটা হচ্ছে পূরক, একটা কুম্ভক, একটা রেচক। আমরা যখন প্রাণবায়ুকে আমরা ভেতরে পূরণ করি, শ্বাস পূরণ করি, তখন সেটাকে বলে পূরক। শ্বাস প্রশ্বাস যখন বন্ধ হয়ে রাখি, নিও না ফেলিও না, তখন সেটাকে বলে কুম্ভক। আর যখন শ্বাস থাকে আমি বাইরে ফেলবো, সেটাকে বলে রেচক। পূরক, কুম্ভক, রেচক, এই যে প্রাণায়ামের ক্রিয়া, এগুলি মাধ্যমে অনেকে, এটাও এক প্রকার যজ্ঞ। প্রাণকে অপানে আহুতি দেওয়া, অপানকে প্রাণে আহুতি দেওয়া। আমি ধ্যানে বসে এই প্রাণায়ামের মাধ্যমে প্রথমে আমার যজ্ঞানুষ্ঠান হয়ে যাবে। অর্থাৎ এই সমস্ত কর্মগুলিকেই যজ্ঞ বলা হচ্ছে। অপরে নিয়ত আহারা প্রাণান প্রাণেষু যুজ্যতে। আর কেউ কেউ নিয়ত আহারা, অর্থাৎ আহার সংযত করে, মানে যেমন নবরাত্রি ব্রত করছেন আমাদের স্বামী পরমানন্দ 9 দিন ধরে অন্ন গ্রহণ করবে না, লবণ গ্রহণ করবে না, সিদ্ধ শুধু তরকারি সিদ্ধ খান। এই 9 দিন তিনি, কালকে নবমী, রামনবমী, আমাদের আজকে মহাষ্টমী, দেবী বাসন্তী পূজার মহাষ্টমী চলছে। তো আমরা এই নবরাত্রি ব্রত দেখেছি আমাদের, বিশেষ করে হিন্দুস্তান বলে এই নবরাত্রি ব্রত বেশি মানা হয়। প্রত্যেক বাড়িতে নবরাত্রি ব্রত হয়, অর্থাৎ প্রতিপদ থেকে নবমী পর্যন্ত তারা দেবীর পূজা করে। ওই দশমী দিন দশহরা বলে। তাই আমাদের এখানে সপ্তমী থেকে ষষ্ঠী থেকে অধিবাস থেকে পূজাটা আরম্ভ হয়, বসন্তী পূজা বা দুর্গা পূজা। আর ওদের পূজাটা প্রথম প্রতিপদ থেকে শুরু হয়, প্রতিপদ থেকে নবমী পর্যন্ত। এই জন্য এটাকে নবরাত্রি ব্রত বলে, দেবীর উদ্দেশ্যে নবরাত্রি ব্রত। হ্যাঁ, 9 দিন করে না, আমাদের মেধশাস্ত্র 9 দিন পূজা করে। পূজা তো সেখানে সারা বৎসরেই চলে, তো বিশেষ পূজা হয় আর কি, বাসন্তী পূজা, এই নবরাত্রি ব্রত অনুষ্ঠান করে। তো আহার সংযত করে প্রাণকে প্রাণের মধ্যে আহুতি দিয়ে পঞ্চপ্রাণকে আমরা যেমন নিবেদন করি, সেটা একটা আহুতি। সর্বে পেতে যজ্ঞবিদ যজ্ঞ স্থিত কলমশা। এই সমস্ত প্রকার যজ্ঞবিদগণ, তারা যজ্ঞের দ্বারা তাদের পাপ ক্ষয় হয়ে যায়। এই যজ্ঞের দ্বারা আমাদের সমস্ত পাপকে ক্ষয় করতে হবে। আমাদের জীবনে যজ্ঞানুষ্ঠান একান্ত আবশ্যক। যজ্ঞানুষ্ঠানের মূল কথা হচ্ছে ঈশ্বর উপাসনা। যশ ধাতু থেকে যজ্ঞ শব্দের উৎপত্তি। যশ গড, অর্থাৎ যজনের মাধ্যমে যাকে পাওয়া যায়, যাকে জানা যায়, প্রভুকে জানা যায়, সেই কর্মগুলিকেই যজ্ঞ বলা হয়। অর্থাৎ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী আমাদের এই যজ্ঞানুষ্ঠান চলছে, জগতের আনন্দ যজ্ঞে। তাই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলছেন, জগতের আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ। ধন্য হলো মানব জীবন। যেমন অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম, হোমদৈব বলির্ভূত নিযজ্ঞ অতিথি পূজনম। শাস্ত্রে আরো অনেক প্রকার যজ্ঞের কথা বলেছে। আমরা নিত্য সন্ধ্যা উপাসনা করছি, 3 বেলা বসে জপ ধ্যান করছি, গুরুর প্রদত্ত নাম স্মরণ করছি, মনন করছি। এটাও এক প্রকার যজ্ঞ, এটাকে বলে ব্রহ্মযজ্ঞ। এটাই সবচেয়ে বড় যজ্ঞ। আমরা প্রতীকী যজ্ঞ করছি, যজ্ঞ চালাই অগ্নি প্রজ্বলিত করে, সেটাকে আমরা দ্রব্য যজ্ঞ হিসেবে ধরে নিতে পারি। দ্রব্য সংযোগে যজ্ঞের আয়োজন, এটা একটা প্রতীকী। আমাদের মনে রাখতে হবে, এই প্রতীকী যজ্ঞের মাধ্যমে আমরা যেন
সবসময় ব্রহ্মচিন্তায় নিরত থাকতে পারি, এবং আমরা ত্রিসন্ধ্যা যে করব সেটা যেন আমরা সঠিকভাবে একাগ্রচিত্তে করি, বসা আর উঠা নয়। আমাদের 3 বেলা সন্ধ্যা করার যে টাইম বেঁধে দিয়েছেন গুরুদেব, আমরা এই 3 বেলা সন্ধ্যা করারও অনেকে সময় পাই না, পালসি করে করি না। কিন্তু 3 বেলা তো আমরা 5 মিনিটের 10 মিনিটের জন্য তো বসতে পারি। তো বেশি বসতে পারলে তো আরো ভালো, আস্তে আস্তে সময় বাড়াতে হয়। 3 বেলায় তো আমি ব্রহ্মযজ্ঞের আয়োজন করতে পারি জীবনে, টাকা পয়সার দরকার হয় না। এই যজ্ঞের মধ্যে তো টাকা পয়সার দরকার নেই, শুধু একটু সময় করে নেওয়া, আলসি ত্যাগ করা। 3 বেলা বসে তো জপ ধ্যান করলাম, এটা ব্রহ্মযজ্ঞ হয়ে গেল। পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণ বলছে, পিতামাতার সাক্ষাৎ থাকলে তাদের সেবা করো, তাদের উদ্দেশ্যে যদি না থাকে তারা তাদের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ তর্পণ করো, এটা পিতৃযজ্ঞ হয়ে গেল। পিতাকে ঈশ্বর জ্ঞানে সেবা করতে হয়, পিতা মাতাকে ঈশ্বর জ্ঞান করতে হয়, এটাকে এক প্রকার যজ্ঞ বলা হচ্ছে। ধর্মবেদ পিতা মাতার সেবা করে সে ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছিল। আর ঋষি কৌশিক তার কাছে গিয়ে জ্ঞান লাভ করেছিল। ঋষি কৌশিক বনের মধ্যে তপস্যা করতে করতে কিছুটা বিভূতি লাভ করেছেন, আর তাতে তার অহংকার এসে গেছিল, এবং সে শেষ পর্যন্ত এই অহংকার নিয়ে ধরা পড়লো কোথায়? ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে। এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে গিয়ে সে ভিক্ষা চাইছিল, অন্ন চাইছে। দেরি হচ্ছে বিদায়, সে বলছে যে আমি জানো না আমি সেই তপস্বী, তুমি দেরি করছো, আমি বনের বক বর্ষ করে। মনে মনে সে এটাই ভাবছিল, দেরি করছে কেন, অর্থাৎ মনে মনে রাগ হয়ে গেছে আর কি। তখন ঈশ্বর থেকে ব্রাহ্মণে অন্তর্যামী, সে তো জানে না। ব্রাহ্মণে বলছে, ঋষিবর আপনি আমাকে বনের বক মনে করবেন না যে বর্ষ করে চলে যাবেন, কারণ এর আগে সে বন থেকে অহংকারের সৃষ্টি হলো। এই কারণে সে একটা গাছের তলায় খেতে বসেছিল, অন্নপ্রসাদ দিচ্ছিল। উপরে একটা বক ছিল, একটা পাখি ছিল গাছের উপরে, সে কি করেছে, বিষ্ঠা করে দিয়েছে, আর বিষ্ঠাটা পড়েছে তার খাদ্যের মধ্যে। আর সে রাগে একেবারে আগুন, তখন উপর দিকে দেখলো একটা পক্ষী বিষ্ঠা করে দিয়েছে। ওই দেখা মাত্র তার চোখের আগুনে ওই পক্ষীটা বর্ষ হয়ে গেল। সে মনে করলো আমি তো অনেক কিছু লাভ করেছি, এখন এটাকে নিয়ে আমি প্রয়োগ করতে পারবো নিশ্চয়। ওই উদ্দেশ্য নিয়ে গ্রামে ঢুকেছে, এবং ভিক্ষা, তার খিদার সৃষ্টি হয়েছে। সে যখন তার অহংকার এসে গেল, তখন তার খিদার সৃষ্টি হয়েছে। সে অন্যের জন্য প্রার্থনা করলো, আর দেরি হচ্ছে দেখে মনে মনে ওই কথাটাই তার মনে আসলো যে তুমি আমাকে দেরি করছো ভিক্ষা না দিয়ে, হ্যাঁ আমি বনে বর্ষ করে এসেছি। ব্রাহ্মণী স্বামী সেবায় ছিল। হ্যাঁ, তো ব্রাহ্মণী ছিল আসলে স্বামী সেবায়। স্বামী তার পতি, তার দেবতা। স্বামী স্ত্রী যারা সংসার গৃহস্থাশ্রমে থাকে, পতি হচ্ছে পত্নীর দেবতা স্বরূপ। আগে সর্বাগ্রে পতির সেবা। তো পতি অসুস্থ ছিল, সেবা করছে। ব্রাহ্মণী বলছিল যে আমি আমার কাজে ব্যস্ত আছি, আমার পতির সেবায় আছি, আমি এটা শেষ করে আমি আসছি, আমি একটু বসো বাবা। কিন্তু সে এটা মানতে রাজি না। তখন অর্থাৎ আমার থেকে তোর পতি বড় হয়ে গেল। এখানে সে শিক্ষা দিল যে অন্তর্যামিনী, সে ব্রাহ্মণী তাকে বলছে তুমি আমাকে বনের বক মনে করিও না, আমাকে বর্ষ করে চলে যাবে ঋষি। তখন ঋষি বুঝতে পারলো যে এই ব্রাহ্মণী সাধারণ মেয়ে নয়। তার কাছে প্রণাম করে বলছে, মা তুমি আমাকে জ্ঞান দাও, আমি আসলে অহংকার করে আমার জ্ঞানটাকে নষ্ট করেছি। তখন ব্রাহ্মণী দেখিয়ে দিল, বলছে তুমি ধর্মবিয়াদের কাছে যাও, দেখবে বাজারের মধ্যে মাংস বিক্রি করছে,
তার কাছে গিয়ে তুমি এই ধর্ম উপদেশ গ্রহণ করো। তো গিয়ে দেখলো একটা বেয়াদ সে মাংস বিক্রি করছে, ও বিক্রেতা বিক্রেতার হিসাবে সে বসে আছে, ক্রেতার খুব ভিড়, কথা বলার কোনো সময় নাই। ঋষিবরকে দেখে বলছে আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমার কাজটা শেষ করুন। মাংস বিক্রি শেষ করে বলছে চলুন আমার বাড়িতে চলুন। বাড়িতে গিয়ে ঋষিবরকে বসিয়ে এবার মাতা পিতা আগে অসুস্থ ছিল, ওখানে অসুস্থ মাতা পিতাকে গিয়ে সেবা যত্ন করে সব কাজ শেষ করে আবার ঋষিবরকে নিয়ে বসলেন, মানে শিক্ষা দিলেন। শেষ পর্যন্ত এইটুকুই বললেন যে তুমি মাতা পিতাকে অবহেলা করে তুমি তপস্যায় আসছো, তোমার সেই জন্য মন স্থির হচ্ছে না। তুমি তাড়াতাড়ি গিয়ে পিতা মাতার সেবা করো, তারপরে তোমার সিদ্ধির পথে তুমি এগিয়ে যেতে পারো। অর্থাৎ তুমি পিতা মাতাকে অবহেলা করে আসছো, অনুমতি নিয়ে আসোনি, তারা কষ্ট পাচ্ছে। তাকে উপদেশ দিলেন, কৌশিক বাড়ি চলে গেল, পিতা মাতার সেবা করলো, তারপর তার জীবনে সাফল্য আসে। তো মানুষের জীবনে আমরা সবসময় মনে রাখতে হবে যে বিশ্ব সংসারটি একটি মহাযজ্ঞ। আমাদের সমস্ত কর্ম আমাদের বিবেকের দ্বারা যদি আমরা পরিচালনা করি, যার যার ক্ষেত্রে যার যার কর্তব্য পালনটাই হচ্ছে যজ্ঞ। সেটা যদি আমরা ঠিক না করি, ফাঁকি দিই, তাহলে আমার জীবনটাই ফাঁকি দিতে যাবে, জীবনে আর কোনো রকমই এগোনো যাবে না। জীবনে আমরা যে যার কর্তব্য পাই সেই কর্তব্যটা ঠিকভাবে আমাদের একটু করার চেষ্টা করতে হবে, দেখবেন তাহলে সমস্ত কাজ আমাদের উপাসনায় রূপান্তরিত হবে, এই বিশ্ব সংসারটি মহাযজ্ঞে রূপান্তরিত হবে। কালকে 32 শ্লোক পর্যন্ত পড়ছিলাম। গুরুর লক্ষণ বলছিল ভগবান শঙ্করাচার্য শ্লোক পর্যন্ত পড়ছিলাম, গুরুর লক্ষণ বলছেন। এবার আমরা পরবর্তী শ্লোক 34 নম্বর শ্লোকে কি বলছেন শুনব। তমারাধ্য গুরুং বক্তা বহু কষ্টয় সেবনই, কি বুঝতে যাচ্ছে না, প্রসন্নম তমনুপ্রাপ্য বিচ্ছেদ জ্ঞাতব্যমাত্মনা। তম সেই গুরু ভক্তা, গুরুকে ভক্তি সহকারে প্রভু প্রস্তয় সেবনই, প্রণাম নম্রতা ও সেবার দ্বারা আরাধ্য পূজা করে প্রসন্নম তম, প্রসন্ন তাকে, তিনি যদি তোমার সেবা এবং তোমার প্রণাম, তোমার নম্রতায়, ভদ্রতায়, নম্রতায় উনি যদি প্রসন্ন হন, অনুপ্রাপ্য নিকটে পেয়ে আত্মন জ্ঞাতব্যম দিচ্ছেন, নিজের জ্ঞাতব্য সম্বন্ধে তুমি জিজ্ঞেস করো। গুরুর কাছে কিভাবে যেতে হবে, তাকে প্রণাম করতে হবে। তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন, গীতায় যেমন বলা হচ্ছে, ভগবান বলছেন তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া, প্রণিপাত করতে হবে, তাকে প্রশ্ন করতে হবে, আর সেবা করতে হবে। প্রণাম সেবার দ্বারা সন্তুষ্ট করে তারপর তার কাছে প্রশ্ন করতে হবে। এমনিতেই আমাদের দেশে বলে হালের থেকে উঠে গদার বাড়ি, কি একটা বলে না, হালের থেকে উঠে গদার, কথাবার্তা কোনো নম্রতা নাই, ভদ্রতা নাই, এমনিতে এসে গুরুদেবের সামনে বিভিন্ন কথা বলে ফেললো, জিজ্ঞেস করলো, তাতে কি গুরুদেবের কৃপা হবে?
সেজন্য গুরুদেবকে কিভাবে জিজ্ঞাসা করতে হবে তার একটা নিয়ম বলে দিয়েছেন। গুরু কিরকম হবেন সেটা আগের শ্লোকে বলেছেন। ব্রহ্মবিদ হবেন গুরুদেব, তিনি সবাইকে সমদর্শন, সবার মধ্যে অহেতুক দয়াসিন্ধু হবেন, এগুলি লক্ষণ বলেছেন। এখন বলছেন শিষ্য কিভাবে গুরুর কাছে যাবেন ও তাকে প্রশ্ন করবেন। আমাদের শাস্ত্রে বলে যে গুরুর কাছে সমিত পানি হয়ে যেতে হয়। সমিত মানে যজ্ঞের কাঠ, যজ্ঞের কাঠ নিয়ে যেতে হয়, কারণ আগেরকার দিনে প্রতিদিন যজ্ঞ করা হতো। গুরু ব্রাহ্মণ যারা এখনো অনেক আশ্রমে প্রতিদিন যজ্ঞ আরম্ভ করে, যজ্ঞ করে তারপর তাদের কাজকর্ম শুরু করে যজ্ঞ আহুতি দিয়ে। তো সেজন্য সেই নিয়মগুলি এখানে বলা হচ্ছে, সমিত পানি হয়ে গুরুর কাছে যেতে হয়। যজ্ঞের কাঠ হাতে নিয়ে, পানি মানে হাত, শিষ্যকে গুরুর কাছে যেতে হয়। এটা একটা প্রতীক। শিষ্য যে গুরুর কাছে বিনীতভাবে আত্মসমর্পণ করছে তার প্রতীক। এটা একটা সেবা। কাঠ নিয়ে গেলাম যজ্ঞের জন্য, যেমন কেউ ফল নিয়ে আসলো বা কেউ কিছু উপঢৌকন নিয়ে আসলো, গুরু কি দরকার হয় সে চিন্তা করে নিয়ে আসলো। এটা হচ্ছে শিষ্যের কর্তব্য। এই জন্য খালি হাতে যেতে নাই বলছে, তুমি একটা কাঠ হইলে নিয়ে যাও, যে যজ্ঞের কাজে লাগবে। গুরু এটা একটা প্রতীক। শিষ্য যে গুরুর কাছে বিনীতভাবে আত্মসমর্পণ করছে তার প্রতীক। শ্রদ্ধা ভক্তি আর সেবা দিয়ে গুরুকে তুষ্ট করে, প্রশ্ন করে যা জ্ঞাতব্য তা জেনে নিতে হয়। গীতা তো ভগবান বলছেন তদ্বিদ্যে প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। শাস্ত্রকার ব্যাখ্যার মধ্যে ওই কথাগুলি আমাদের, আমি যে কথাগুলি আলোচনা করলাম সেটাই তুলে ধরছেন। গুরুকে ভক্তিপূর্ণ ষষ্ঠাঙ্গ প্রণাম করে সেবা করে, বারবার প্রশ্ন করে তার কাছ থেকে সে পরম তত্ত্ব জেনে নাও। এখানে বলছেন তম আরাধ্যম গুরু বক্তা রহু বস্ত্রয় সেবনয়। সেই গুরুকে ভক্তিপূর্ণ প্রণামের দ্বারা, বিনীত সেবার দ্বারা আরাধনা করে প্রসন্নতম অনুপ্রেক্ষ বিচ্ছন জ্ঞাতব্যম আত্মন। তিনি প্রসন্ন হয়েছেন দেখে তাকে কাছে পেয়ে নিজের জ্ঞাতব্যের বিষয় জিজ্ঞেস করুন। তাকে আগে প্রসন্ন করতে হবে। গুরু সেবা করলে বিশেষ ফল লাভ হয়, মন শুদ্ধ হয়, আর পরম শ্রদ্ধায় তাকে পরমাত্মার সঙ্গে অভেদ জেনে বারবার প্রশ্ন করে আত্মতত্ত্ব জেনে নিতে হয়। আমরা হিন্দুরা বলি গুরুর ব্রহ্মা, গুরুর বিষ্ণু, গুরুর দেব মহেশ্বর। গুরুর প্রতি যার যেমন শ্রদ্ধা ধর্মজগতে তার তেমন লাভ। যেরকম শ্রদ্ধাবান হবে সেরকমই লাভ করবে। স্বামীন নমস্তে নতলোকবন্ধ কারুণ্য সিন্ধু পতিতং ভবাব্য। মামুদ্দর আত্মীয় কটাক্ষ দৃষ্টা দ্বিজা অতিকরণা কারুণ্য সুধা বিবিষ্টা। স্বামী প্রভু নতলোক বন্ধু প্রণতজনের বন্ধু কারণ্য সিন্ধু করুণার সিন্ধু, তে আমাকে নমস্কার। ভবাব্দ পতিতং মাং পতিত, আমাকে রিজ্জা সরল। রিজু শব্দের অর্থ রিজু থেকে রিজ্জাস, সরল, অতি কারণ্য, সুধাবিদৃষ্টা, অপার করুণার অমৃতবর্ষী, আত্মীয় কটাক্ষ দৃষ্টা, নিজের কৃপা দৃষ্টির দ্বারা উদ্ধার করো, উদ্ধার। প্রণতজনের বন্ধু দয়াসিন্ধু এই প্রভু, তোমার করুণা অমৃতবর্ষী সরল স্নিগ্ধ কৃপা কটাক্ষ দৃষ্টি দ্বারা সংসার সমুদ্রে পতিত আমাকে উদ্ধার করো। আমি সংসার সমুদ্রে আবদ্ধ আছি, গুরু স্তব করছেন, শিষ্য প্রার্থনা করছেন ভবসাগর থেকে উদ্ধার করার জন্য। ভবসাগর তারণ কারণ হে, আমরা যে বন্দনা করি ভবসাগর থেকে পার হওয়ার জন্য গুরুর কাছে প্রার্থনা।
হে প্রভু তোমায় নমস্কার, তুমি দয়ার সাগর, অপার করুণা তোমার। যারা তোমার পায়ে মাথা নত করেছে, তুমি তাদের পরম হিতৈষী বন্ধু। তুমি যদি একবার আমার দিকে কৃপা কটাক্ষে চাও, তাহলে আমার অন্তরে অমৃতের দ্বারা হয়ে যাবে। সংসার সাগরে পড়েছি, আমি ডুবে যাচ্ছি। আমি জানি তুমি যদি একবার তোমার সহজ সরল করুণাগণ কৃপা কটাক্ষ আমার দিকে ফেরাও, তাহলে সেই দৃষ্টির দ্বারায় আমি উদ্ধার হয়ে যাব। দয়া করে তোমার অপরূপ করুণায় স্নিগ্ধ সুধাবর্ষী দৃষ্টির দ্বারা আমাকে ভব যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করো। দুর্বার সংসার দাবাগ্নি তপ্তম তদুয়মানং দুরদৃষ্টবাতৈ ভীতং প্রবন্নং পরিপাহি মৃত্য শরণ্যমন্যদহং ন জানে। এই দুর্বার সংসার দাবাগ্নি তপ্তম, দুর্নিবার সংসার রূপ দাবানলে তাপিত আমি। দূরদৃষ্ট রূপ প্রবল বায়ু প্রবাহের দ্বারা দদুয়মান বিকম্পিত মৃত্যুর হদ্বয়ে ভীত প্রপন্নং শরণাগতকে পরিপাহি সর্বতভাবে রক্ষা করো। যত অন্য তোমার ছাড়া অন্য শরণ্যম শরণাগতের আশ্রয় অহং ন জানে, আমি জানি না। তুমি ছাড়া আমার আর কোনো উপায় নেই। সংসার রূপ দুর্নিবার দাবানলে তাপিত দূরদৃষ্ট রূপ প্রবল বায়ুর তাড়নায় বিকম্পিত মৃত্যুভয়ে ভীত শরণাগতকে সর্বতভাবে রক্ষা করো, কারণ তুমি ছাড়া শরণাগতের আর কোনো আশ্রয় জানে না। সংসার যন্ত্রণাকে দাবানলের দহনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। দাবানল যেমন সৃষ্টি হলে আমাদের দেশে কম, এগুলি যেমন আমেরিকাতে হয়, দাবানল সৃষ্টি হয়, ইন্দোনেশিয়া হয়, এরকম অনেক জাপানে হয়। দাবানল লাগলে মাইলকে মাইল পুড়ে যায়, ঘর বাড়ি সব পুড়ে যায়। অরণ্যের জঙ্গলের থেকে আগুন গিয়ে সাধারণ মানুষের ঘরে বাড়িতেও লেগে যায়। অনেক সরকারের অনেক এগুলি খরচ হয় এগুলিকে কন্ট্রোলে আনতে। প্রতি বছর দাবানল সৃষ্টি হয়, তাই এই সমস্ত দেশে শোনা যায়, টিভিতে দেখায়। এই দাবানলের মতো আমরা যেন দাবানলে পড়েছি। চারিদিকে বিভিন্ন আমাদের জীবনের যন্ত্রণা, সংসারের যন্ত্রণা বা মনের চঞ্চলতা, এগুলি আমাদেরকে দাবানলের মতো দগ্ধীভূত করে। এই বোধটা আমাদের আসতে হবে। জীবনটা ক্ষণস্থায়ী জীবন, এই জীবনটাকে জলে পুড়ে ছারখার করে দিচ্ছে। এই সমস্ত রিপুগুলি আমাদের কামাগ্নিতে আমাদের জীবনটা জলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে। ঈশ্বর লাভের জন্য মন যে ব্যাকুলতা আসে, যেটা এলে তাকে পাওয়া যায়, শাস্ত্র সেই অবস্থাকে বর্ণনা করেছে। প্রদীপ্তশীল বলে মাথায় আগুন জ্বলছে, আর সহ্য করতে পারছে না, ও আগুন নেবানোর জন্য যা করতে হয় সব করবো, এরকম ব্যাকুলতা এলে তবে ঠিক ঠিক শরণাগতি আসে। এখানে শিষ্যের সেরকম একটা অবস্থা হয়েছে বলে দেখাচ্ছে। দুর্বার সংসার দাবাগ্নি তত্ত্বম, এই সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা নিবারণ করা দুঃসাধ্য কর্ম, আমি পারছি না। এই জন্য দাবানল, এর দুঃসহ তাপে আমি জ্বলসে যাচ্ছি। তার উপর আবার দূরদৃষ্ট আছে, তদুয়মান দূরদৃষ্ট বা তুই প্রবল ঝঞ্ঝা মানুষকে যেমন কাঁপিয়ে দেয়, তেমনি দূরদৃষ্টের তাণ্ডবে আমার কম্পন হচ্ছে। আমি শরণাগত প্রবন্ধন পরিবাহী, শরণাগতকে রক্ষা করো। শরণ্যম অন্যজ্জত অহং ন জানে, তুমি ছাড়া অন্য কারোকে আমি জানি না। যে শরণাগতের আশ্রয়, তুমি আমাকে আশ্রয় দিয়ে রক্ষা করো। সন্তা মহন্ত নিবসন্তি চন্ত অসন্ত বল্লভ হিতং চলন্ত তিন্না স্বয়ং ভীম বর্ণবং জনা নহিতুনা অন্যানপি তাদয়ন্ত। শান্ত মহৎ সাধু ব্যক্তিরা বসন্ত ঋতুর মতো স্বভাবত ইহ কল্যাণ লোক কল্যাণে রত থাকে, এই জগতে বাস করেন। সাধু ব্যক্তিরা বসন্ত ঋতুর মতো মানুষকে শান্তি দেন। তারা স্বয়ং ভয়ঙ্কর ভবসমুদ্র পার হয়েছেন আর অন্যদেরও পার করাচ্ছেন।
এই জীবনে যাদের মোক্ষ লাভ হয়েছে, যারা জীবন মুক্ত, তারা কিভাবে এই জগতে বাস করেন? শান্তা মহান্ত নিবসন্তি। এই জন্য মহান্ত মহারাজ বলে শান্তা মহান্ত নিবসন্তি সন্ত বসন্তবৎ লোকহিতং চলন্ত। শান্ত তারা, অচঞ্চল স্থির। মহান্ত মানে মহান ব্যক্তি, মহান সদাশয়, মহাসদাশয়। সন্ত মানে অর্থাৎ তারা সাধু ব্যক্তি, সর্বদা বসন্ত ঋতুর মতো তারা লোকহিতে রত। এই বসন্ত ঋতু সবার মনে আনন্দ দেয়। বসন্তকালে ফুলে ফলে নূতন সবুজ পাতায় প্রকৃতি জলমল করতে থাকে। আর এসবের জন্য বসন্ত ঋতুকে কোনো অনুরোধ করতে হয় না। এই যে আমাদের মাঝখানে উঠানের মধ্যে গাছটা একবার মরে গিয়েছিল, আমরা মনে করছিলাম গাছটা বোধহয় মরেই যাচ্ছে নাকি, কিন্তু বসন্ত ঋতুর আসার সাথে সাথে আবার তাতে পাতা বেরিয়েছে, আমাদেরকে আনন্দ দিয়েছে যে গাছটা তো বেঁচেই আছে। অর্থাৎ বসন্ত ঋতু আসলে যেমন অহৈতুকী কৃপা হয় গাছের প্রতি, সেরকম যারা সাধু সন্ত ব্যক্তি তারা সবার জন্য সেরকম কৃপা করে, তাদের জীবনে পরিবর্তন আনে। এই জন্য বসন্ত ঋতুকে কোনো অনুরোধ করতে হয় না। তেমনি যারা জীবন মুক্ত পুরুষ তারা নিজের স্বভাবে লোক কল্যাণ করে যান। তারা যদি চুপ করে বসে থাকেন তাতেই লোকের মঙ্গল হয়। শুধু তাদের অবস্থানটাই লোকের অশেষ কল্যাণ করে। স্বয়ং বিমবন্না এবং জনান অন্যান অপিতরয়ন্ত। তারা স্বয়ং এই বিশাল সংসার সমুদ্র পার হয়েছেন, এখন অহেতুক কৃপায় অন্যান জনান অন্য সকলকে তারয়ন্ত পার করে দিচ্ছেন। সংসার বন্ধনের কাতর মানুষের প্রতি কৃপায় তার শরীরটা ধরে রাখেন, তাদের মুক্তির পথ দেখাবেন বলে শ্রীরামকৃষ্ণ যেসে কত লোকের কাছে যেতেন, শুধু তাদের কল্যাণ হবে বলে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ মানুষের বাড়ি বাড়ি যেতেন, বিদ্যাসাগর অমুক তমুক বড় বড় যারা তাদের কাছে যেতেন তাদের কল্যাণের জন্য। সাধু মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে কেন? তাদের গৃহস্থের কল্যাণের জন্য, ভিক্ষার জন্য নয়। এখন অনেকে মনে করে সাধু গেলে বোধহয় কিছু চাচ্ছে মনে হয় না। সাধু সন্ন্যাসী সন্ত যারা প্রকৃত তারা যায় গৃহস্থের মঙ্গলের জন্য, দ্বারে দ্বারে ঘুরে। জীবের উদ্ধারে মহাপ্রভু দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন, গ্রামে গ্রামে গিয়েছেন, দেশ বিদেশে সর্বত্র তিনি ঘুরে বেরিয়েছেন। শুধু একবার হরিবল, একবার হরিবল, জীবনটাকে তুমি তুমি এই ভব সাগর থেকে মুক্ত করার জন্য তুমি একবার হরিবল বলো। একবার হরি নাম নিলে পরে কোটি জন্মের কলুষরে, স্বামী ব্রহ্মানন্দের কথা। ঠিক ঠিক একাগ্রচিত্তে যদি একবার হরি নাম নেওয়া যায় তাহলে কোটি জন্মের কলুষ চলে যায়, পাপ চলে যায়। হরি নাম মুখের কথা নয়, হরি বলা মুখের কথা নয়, ভেতর থেকেই সে হরি নাম আসতে হবে। একবার যদি একাগ্রচিত্তে সেভাবে নাম নেওয়া যায় তাহলে জীবনে আর কোনো কিছুর অভাব থাকে। একাগ্রচিত্তে বসে যদি আমরা ভগবানকে স্মরণ মনন করতে পারি, তাদের জীবনে কিছুরই অভাব থাকবে না, কোনো যন্ত্রণা থাকবে না, সে কোনোদিন আনহ্যাপি থাকবে না, অসুখী থাকবে না, তার চাওয়া পাওয়া চলে যাবে। চাওয়া পাওয়াটাই তো আমাদেরকে কষ্ট দেয়। আমরা যে যা চাই তা পায় না বলে কষ্ট পাই, কিন্তু যার চাওয়া পাওয়া নাই তার কষ্ট নাই। সে সদা শিব, সর্বদাই শিবের মতো বিচরণ করে। আজকে না, আমরা আগামীকাল 38 শ্লোক থেকে পাঠ করব। ওম নমো পরমাত্মনে। গীতা মহাত্ম শ্রীকৃষ্ণ ভগবান উবাচ গীতা মে নাম পার্থ গীতা মে সর্বোত্তমম গীতা মে জ্ঞানমুক্তম গীতা মে জ্ঞানমভয়ম গীতা মে চোত্তমস্থানম গীতা মে পরমং পদম
गीता मे परमं पूज्यं गीता मे परमो गुरु गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि गीता मे परमं गृहं गीताज्ञानं समाश्चित्य लोके भवाम्यहं गीता मे परमा विद्या ब्रह्मरूपा न संशया अर्धमात्रा स्मरामित्ता अनिर्वाच्य पदात्मिका गीता नामानि वक्ष्यामि पुञ्जानि शृणुमात्रः कीर्तनां सर्वपापानि हृदयं यान्ति तत्क्षणात् गङ्गा गीता च सावित्री सीता सन्ता पतिव्रता ब्रह्मावली ब्रह्मविद्या सन्ता पत्रिकेणि अर्धमात्रा चिदानन्दा भवग्नि भ्रान्तिनाशिनी वेदत्रये परानन्दा तत्तार्थ ज्ञानमञ्जले इत्येतानि जपन्नित्वा नरो निश्चरमानस ज्ञानसिद्धि भवेन्नित्वा तस्ते यदक्षरान् परिभ्रष्टान् मात्राहीनां च यद् भवेत् पूर्णां भवतु तत्सर्वं तत्प्रसादात् जनोन् ॐ कृष्णाय वसुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो दिनमपि रजनीशाय प्रातः शिशिरवसन्त पुनरायास कालक्रीडाति पश्चात्याय तदपि न मुञ्चति आशवाय भज गोविन्द भज गोविन्द भज गोविन्द पुरमते प्राप्ते सन्निहिते खलु मरणे नहि नहि रक्षति करणे अग्ने अग्नि पृष्ठे मान छात्र त्रिपुर समर्पित जान करतल भिक्षा तत्सर्वास तदपि न मुञ्चति भाष भाष भज गोविन्द भज गोविन्द भज गोविन्द मुरमते Govinda
पुनरपि पक्षा पुनरपि मास पुनरपयानं पुनरपि वर्षं तदपि न मुञ्चति नाशम् भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं शिल्पे काम विकार शुष्के नीत्वासार नष्टे द्रव्ये कामरिवार ज्ञाने लभ्ये संसार भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं रमते साई स्मरणं वरणविनिवेश माया मोहावेश चेतनमांश वसति विकारं मनसि विकारय भारवाराय भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं रमते पुष्पं त्वं पुरायात कामे जननी गोमे तात इति परिभावय सर्वमसारं विश्वव्यक्ता सर्वविकारं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं रमते येयं गीतानां सहस्रं येयं शिवति रूपमजस्रं येयं सज्जन सङ्गे चित्तं येयं दीनजनाय च वित्तं भज गोविन्दं निवसति देहे कुशलं तावत् पृच्छति गेहे तदवतिवाय देहापाये भार्या विद्वति संविदकाये भज गोविन्दं भज गोविन्दं सुखता प्रियते रामभोगा पश्चादन्तं शरीरे रोगं यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चति पापचरणं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं रमते सर्वकविरचितपन्थ पुण्या पुण्या विवर्जितपन्थ रामनाथं नारायणलोकास्तदपि न किमर्थं प्रियपि सुता भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं रमते हे गङ्गा सागर गमनं तत्परिपालनं वतपादानं ज्ञानविहीने सर्वमनेन भवेन भवति जन्मसतेन भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं रमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज परिभाजकाचार्य शंकराचार्य विरचित सर्वणमंजरिका स्तोत्रं समाप्तम् तस्य हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम
सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ नन्दन्तु सर्वभूतानि निराकाङ्क्षानि सन्तु च प्रीतिरस्तु परस्परं सिद्धिरस्तु कर्मणां मम सतो मा सद्गमय नमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्माय मृतमिगमय आविराविर्मुखे। ॐ सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ जवसि वज्रमयि देहि ॐ वीर्यमसि वीर्यमयि देहि ॐ तेजमसि तेजमयि देहि ॐ बलमसि बलमयि देहि ॐ साहसि साहमयि देहि ॐ मन्त्ररसि मन्त्रमयि देहि ॐ द्वौ शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपो शान्तिः औषधय शान्तिः वनस्पतय शान्तिः ईश्वदेवा शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नारायण पद्मभवान् वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौरपादं महन्तं गोविन्द जोगिन्दमथास्य शिष्यं शिशुपदाचार्यं तस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं क्रोटकं वर्तिककरमन्नानस्मत् गुरुणसन्ततमनुतस्मि सच्चिदानन्दं ब्रह्मानन्दं स्वरूपानन्दं ज्योतिषरानन्दं परं सद्गुरुं